اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے، اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے، پاکستان کے مقتدر حل کو میری طرف سے سن لو، ہم پھر آزادی مانگیں گے، آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ ہم مزید اپنے ماؤں بہنوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، ان کے روتی ہوئے آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر جو خون میں لطپت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ایک بات ہوگی، یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی۔ اب مزید آپ ہمیں کیا مارو گے؟ 80,000 میرے وطن کے اکابرین کو مارا ہے، 80,000 میرے وطن کے علماء کو مارا ہے، 80,000 میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے، خواتین کو نہیں بخشا ہے، اسکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریاں کیے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان قبرستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، برداشت ختم ہو چکا ہے، برداشت ختم ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس صاحب سن لیں، جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں، قائدین کیا ہے؟ جرنیلوں کے نوکر ہیں، ان کو کہتے ہیں اور اس ملک کے جرنیلوں کو کہتے ہیں واللہ ہم نے ایک بار شروع کیا، کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں تہوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دیے گئے ہیں، ہمارے گلیوں میں آپ کے ISI فوج اور طالبانوں کے دستے پھرتے ہیں، موت کی علامت بند کر پھرتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے آج بھی خوفزدہ ہیں آپ کی فوجوں کی گاڑیاں دے کر، آپ کے طالبانوں کے دستے دے کر۔ مزید اس کنفیوژن میں ہم نہیں ہے کہ طالبان الگ گروپ ہے، فوج الگ گروپ ہے، یہ اس بدماش جرنیلوں کے پیداوار ہے، اس سرکش اداروں کے پیداوار ہے۔ اپنے پیداوار کو سنبھال لو، اپنے پیداوار کو سنبھال لو۔ ہم یہاں پر ججوں اور سیاسی لیڈروں کو کہتے ہیں ملک پچھلے دنوں میں بھی کوئی بندہ آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی ملک نہیں ہے، چند بدماش، یہاں کوئی ملک نہیں ہے، چند بدماش گنڈا گرد جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ملک نہیں ہے یہاں، یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ ان گنڈا گردوں کی ضرورت ہے، یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکگنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے۔ وہ گنڈا گرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ فوجوں کی ضرورت ہے کہ یہ ہو، اور یہ عدالتیں جو واٹس ایپ پہ چلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہیں، کوئی عدالتیں بھی ہیں، پارلیمنٹ نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے، غلط فہمی ہے، عدالتیں نہیں، غلط فہمیاں ہیں جو اس بدماش جرنیلوں نے دنیا میں اپنی ریکگنیشن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں۔ کوئی پولیس ادارے نہیں ہے۔ میں یہاں جا رہا تھا، راستے میں پولیس والوں نے روکا، وہ SHO صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا۔ میں نے کہا SHO صاحب آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے اریسٹ کرو، نہ اتنے ہیں کہ آپ رہا کر دو۔ میں نے کہا SHO آپ کی یہ اوقات نہیں ہے کہ آپ مجھے اریسٹ کر سکتے ہو، میں آپ کی یہ اوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو۔ چند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی ISI والا کھڑا تھا۔ میں نے کہا SHO اگر ابھی اس نے آرڈر دیا کہ اریسٹ کرو، آپ جی کر کے اریسٹ کرو گے، ابھی اس نے آرڈر دیا کہ رہا کر دو، آپ رہا کر دو گے۔ آپ غلام ہو، آپ نہ اپنے پختونخوا کو پال سکتے ہو نہ اپنے علاقے، کچھ نہیں۔ آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کی تحفظ اور سب کچھ آپ نے سودا کیا ہوا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ غلامی کی زندگی ہے، جوش سے گزارو۔ مگر یہ حال ہے،
पूरे पख्तून बेल्ट के वसाइल लूटे जा रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान के कापर और गोल्ड से इन जर्नेलों के, पिंडी के जर्नेलों के बच्चे यूरोप में पढ़ेंगे, ऐशो इशरत करेंगे और हमारे लोगों का खून बहेगा। इस हालात से हम मजीद तंग हैं। हम इस मुल्क के मुख्तदर हल्कों को साफ अल्फाजों में कहते हैं, आज भी आपके पास मौका है। आज आपने रास्ता रोक दिया है, रोक ले, शौक पूरा करे, मगर हमें अभी पता चला कि आपके पास आने के लिए किस तर्ज की जरूरत है। पर ऐसा न हो आप यहाँ सुजदारेज होंगे और हम आपके ऊपर होंगे। ये सुन ले, ये यहाँ के चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे। आपने अगर यहाँ पर इस सरजमीन पर रियासत का निजाम चलाना है, इंसाफ के साथ होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि पख्तून बेल्ट के लिए यहाँ पर एक पंजाबी कोर कमांडर और बलूचिस्तान के लिए दूसरा पंजाबी कोर कमांडर रख दो, बना दो और सारा निजाम उन दो बंदों के नीचे हो। हम गुलाम है, हम इस तरह कतई नहीं मान सकते। आप तारीख देख ले, हम बिल्कुल कहते हैं फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। ऐसा यही आज रिक्वेस्ट है, हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। जो आपने सवात से लेकर चनान तक पूरे लरोबर में जो पख्तूनों को आपने रुलाया है, वो मेरे दिल में रोजाना गुजरते हैं वो बातें। जो आपने खून बहाया है, उनके सामने कम से कम मैं और मेरे दोस्त बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। हम मजबूर है, एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें, मगर सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप इससे फायदा उठाओगे, ऐसा नहीं है, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा, आप गिरोगे, हम नहीं। आखिरी बार यहाँ ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि पख्तून बेल्ट में अपने दहशतगर्दी को लगाम दो। नामालूम अफराद और कोई नहीं है, ISI और MI को नामालूम अफराद कहते हैं। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, अगर इस मुल्क के किसी सियासी पार्टी के लीडर में जुर्रत है, मैं आपको इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। अजीब बात है, पूरे मुल्क में ना मालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। कोई ना मालूम नहीं है, हम किसी कंफ्यूजन में नहीं है, ना अपने आप को इस कंफ्यूजन में रखो कि आपकी खौफ, आपकी दहशत, आपके ताकत के सामने हम हक की बात नहीं करेंगे। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है, एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं, और आपको गिरफ्तार से पकड़ने की जरूरत आई जिस दिन, उस दिन आपको पकड़ेंगे। यहाँ लापता अफराद के फैमिलीज आए हैं, उनके खानदान आए हैं। चीफ जस्टिस और मुल्क के सियासी पार्टियों के लीडरान बात सुनो, ये जर्नल अगर आइन को मानते हैं, ये हमारे जो पश्तून है, जो बलोच है, सिंधी है, माजर एशिया है, या जितने भी मिसिंग पर्सन है, आप अदालत में पेश कर दो। जो भी जुर्म साबित हुआ वो सजा हमें कबूल है, हम तैयार हैं उनके लिए। अगर वो आइन को नहीं मानते, जर्नल इस्लाम को मानते हैं, कल उलमा के सामने पेश करो। जो भी जुर्म साबित हुआ, इस्लाम में जो सजा है वो दे दो। अगर ये जर्नल रिवायात को मानते हैं, जिस इलाके के जो भी रिवायात है, जो जुर्म जिस पर साबित हुआ उसके सामने पेश करो, हमें कबूल है। मगर अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रिवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं।